Krishna, Ram Hare Ram Hare Ram 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 Ram, Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram Hare Ram Hare Ram Ram, Hare Ram Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram Hare Krishna, Ram Hare Ram Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Hare, Ram Hare Hare Ram 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 Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram 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 Hare Ram Krishna Ram, Hare Hare Krishna Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Ram Hare, Ram Ram Hare Hare Krishna Ram, Hare Ram Krishna Ram, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Ram Hare Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Ram Ram, Hare 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 Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Ram Krishna, Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Ram, Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Ram Krishna Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare Krishna Krishna Ram, Hare 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 Hare, Ram Hare Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare, Hare Ram, Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram, Hare Hare Ram Hare, Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare, Krishna Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram Krishna, Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram Krishna, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram Krishna, Hare Ram 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 Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Hare Ram Krishna Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna Ram, Hare Hare Krishna Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Ram Hare Hare Ram Hare. Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Ram. Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare 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 Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram 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 Ram, Hare Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram Hare Ram Hare. Ram Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Hare Ram Hare. Ram Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Hare Ram Hare. Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna, Mataji, Hare Prabhuji, Krishna Hare Hare Krishna. Mataji. Screen தெரியுதுங்களா? Hare Krishna Mataji. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara தெரியுது Srivasti மாதாஜி. Gaurabanga. Screen தெரியுதுங்களா? ஓகே. ஆ, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா பிரபு? ஹரே தெரியுது கிருஷ்ணா. பிரபு அது கிளியரா இருக்கு தெரியுது மாதாஜி. மாதிரி ஓகே மத்தாஜி. யாராவது பாட்டு பாடுறீங்களா? ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடுறீங்களா? நான் பாடிட்டு இருக்கேன். பாடுங்க பாடுங்க மத்தாஜி. பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவ ஜய குஞ்ச விஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லப ஜய கிரிவரதாரி ஜய யசோதானந்தன ஜய விரஜ ஜனரஞ்சன ஜய யமுனா தீர वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे. हरे माता जी ஹரே नमस्ते கிருஷ்ண माता மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பகவத்கீதை 2ஆம் நிலைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம்.
இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு அமைத்து கொடுத்த நம்மளுடைய கிரேஸ் நாமநேஷ்ட தாஸ் பிரபுஜி, பிரசிடென்ட் ஆஃப் இஸ்கான் பெங்களூர், அவங்களுக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் தலைவரான தமயந்தி மாதாஜிக்கும் நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நானே பிரணத்தி சொல்லிடுறேன், நாளையில இருந்து வேற யாராவது சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथाति स्वपदान्तिहम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகே, அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொண்டு வரணும்னு சொன்னாரு. ஸ்தாபக ஆச்சாரியார், இஸ்கானோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார், நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அருள் திரு தெய்வத்திலு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சோ இன்னைக்கு நம்ம ஏற்கனவே லெவல் 1ல நீங்க பாத்திருப்பீங்க, இருந்தாலும் அவரை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட நம்மளோட செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ நம்ம பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா கல்கட்டால வந்து அவர் பிறக்கிறார். தன்னுடைய 5 வயதிலேயே வந்து ஜெகநாதருக்காக ரத்த யாத்திரை பண்றாரு. அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு ஒரு ரத்த யாத்திரை பண்றாங்க. அப்ப சின்ன வயசுலயே அவங்களுக்கு வந்து இந்த இறை உணர்வுன்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்திருக்கார். அவருடைய தந்தை ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவர். நிறைய வைஷ்ணவ பக்தர்களை வீட்டுக்கு அழைச்சு அவங்களுக்கு வந்து விருந்தோம்பல் எல்லாம் பண்ணி அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பிள்ளைங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணுவார். கௌரவ் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளை பாக்குறார். தன்னுடைய நண்பனோட வற்புறுத்தலால்தான் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை பாக்குறார். அந்த ஆன்மீக குருவை முதல் தடவை பார்க்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப மனசால கவர்ந்து இழுக்கப்படுறாரு. ஏன்னா அப்ப வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காக அவங்க பாடுபட்ட நேரம். அப்ப வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல அவருக்கு அவ்வளவா நாட்டம் இல்லை நம்மளுடைய பிரபுபாதருக்கு. ஆனா நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவர் மனசுல வந்து தோணிடுது, இவர் தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்னு. அப்ப நம்ம பிரபுபாதர் பார்த்த உடனே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்றாங்க, உங்ககிட்ட நிறைய ஆங்கில புலமை இருக்கு, இதை வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து நீங்க கொண்டு செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை வந்து சிறமேற்கொண்டு பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சாரங்கள் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா
அவர் ஒரு கிரகஸ்தர். சோ தன்னுடைய கிரகஸ்த கடமைகளையும் செய்து தன்னுடைய 50 வயதில் வானப்பிரஸ்தத்தை எடுத்துக்கிறார். ஏன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையில 4 நிலையாக நம்ம பிரிக்கிறோம். முதல் 25% ஆஃப் அவர் லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், அடுத்த 25% வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை, அடுத்து வானப்பிரஸ்தம், கடைசியாக சந்நியாசம். சோ தன்னுடைய 50 வயதில் வானப்பிரஸ்த நிலையை எய்துகின்றார் பிரபுபாதர். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து அவர் சிறமேற்கொண்டு தன்னுடைய 69வது வயதில் வந்து ஜலதூதா அப்படின்ற கப்பல் மூலமாக, அது ஒரு சரக்கு கப்பல், அந்த கப்பல் மூலமாக நியூயார்க் சிட்டி போறாங்க. அந்த கப்பல் பிரயாணம் கிட்டத்தட்ட 30ல இருந்து 31 நாள் பிரயாணம் அந்த கடல் மார்க்கத்து வழியா போறாங்க. அதுல 3வது நாள் வந்து அவருக்கு வந்து அவரோட வயது வந்து 70 அடைகின்றார் பிரபுபாதர். இந்த கடல் மார்க்கத்திலயும் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 முறை வந்து அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அப்பவும் அவர் கிருஷ்ணர் இடத்துல என்ன பிரார்த்தனை பண்றார், என்னுடைய குருவோட கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக நான் போறேன். உங்களுடைய கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பாவை, நான் ஒரு பொம்மை, அதனால அதை நிறைவேற்றக்கூடிய தன்மை எனக்கு இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு வந்து அருள் புரியணும் அப்படின்னு. அங்க போய் பிரபுபாதர் நிறைய புரட்சி பண்ணிருக்காரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த உம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலே இருக்கு. ஆனா அந்த ஆன்மீக வாசமே இல்லாத இந்த ஹிப்பீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களை வந்து ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா மாத்தினது மட்டுமல்லாம உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களாக நமக்கும் வழிகாட்டக்கூடியவர்களாக அவங்களுடைய கதைகள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் ரொம்ப வியக்கத்தக்கதாக இருக்கு. எப்படி இதெல்லாம் அவங்களால சாத்தியம். ஜெயில போட்டுடுறாங்க ஒரு பக்தரை, ஆனா அங்க கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிரெட்டை கூட அவர் வந்து 108 மணிகளாக செய்து தன்னுடைய குரு கொடுத்த அந்த வாக்க அவங்க காப்பாத்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபம் பண்றாங்க. ஆனா நமக்கு எத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும், நமக்கு 24 மணி நேரம் கிடைச்சாலும் அதுல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு 7 நிமிடம் ஒரு ஜபம் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ஒதுக்க மாட்டேங்கிறோம். டைம் இல்லைன்ட்டு இல்லையா? ஆனா அந்த உயர்ந்த பக்தர்களுடைய அந்த வரலாறு எல்லாம் பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து வைராகியம்ன்றது கண்டிப்பா நமக்கு வந்துடும். சோ நம்மளுடைய புரோபாதர் அப்படி ஒரு ஆன்மீக புரட்சியை மேற்கொண்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அவர் வந்து பேக் டு காட்ஹெட் அப்படின்ற ஒரு மாத இதழை வந்து அவர் வந்து வெளியிடுகின்றார். கிட்டத்தட்ட 71 புத்தகங்களுக்கு மேலாக அச்சிட்டு வெளியிட்டு இருக்காரு. அதுல நமக்கு வந்து பகவத்கீதையில நிறைய பேர் நமக்கு வியாக்கியானங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. புரோபாதர் வந்து என்ன தலைப்பு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஆசிட்டஸ், பகவத்கீதா ஆசிட்டஸ் அப்படின்றத கொடுத்திருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 50 crores மேல வந்து பகவத்கீதை புக் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல, உலகளாய லெவல்ல வந்து விற்பனையா இருக்கு. ஒரு பெரிய சாதனையே படைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். தன்னுடைய குருவோட வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு 70 வயதில் பிரயாணம் செய்து 14 வருடங்களுக்குள்ளாக 12 வருடங்களுக்குள்ளாக கிட்டத்தட்ட 14 முறை உலகம் முழுவதும் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் சுற்றி வருகின்றார். சோ நம்ம வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்தது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் அவங்களுடைய கருணை மூலமாக இந்த அடுத்து வரக்கூடிய 30 நாட், கிட்டத்தட்ட 29ல இருந்து 30 நாட்கள் நமக்கு நடுவுல எந்த ஒரு பிரேக்கும் கிடையாது. கண்டினியூஸா இருப்போம். நீங்க ஏற்கனவே லெவல் 1ல முடிச்சுட்டு தான் லெவல் 2ல வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா நம்ம பார்த்திருப்போம். இப்ப கொஞ்சம் டீடைலா நம்ம படிக்க போறோம். பகவத்கீதை வந்து பார்க்க போகின்றோம். நம்ம டெம்பிள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும், தேங்காய் தோட்ட சாலை இஸ்கான் பெங்களூர்ல இருக்கு. ஆஹ் பகவத்கீதை வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய காவியம். மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றார், எனக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷனே கிடைக்காத சமயத்துல, என்னால ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலான ஒரு சமயத்துல கூட பகவத்கீதையில இருந்து ஒரு நான் அந்த குழப்பத்தோட நான் பகவத்கீதை எடுக்கும் போது எனக்கு கண்டிப்பா அதுல வந்து ஒரு முடிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் மூலமாக எனக்கு ஒரு ஒரு புன்னகை மலர்கின்றது. ஒரு முறையும் எனக்கு ஒரு புதிய தகவலை வந்து பகவத்கீதை கொடுக்குது அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காரு. சோ ஐன்ஸ்டீன் அவர் வந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. நிறைய அவர் வந்து தத்துவங்களை கொடுத்திருக்காரு. அவரே வந்து ஆச்சரியப்படுறாரு. அவர் வந்து என்ன நம்ம யூஸ்வலா இந்த மாதிரியான சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட விஷயங்களை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? அவரே சொல்றாரு, இந்த பிரபஞ்சத்தை கடவுள் எவ்வாறு படைத்தார் அப்படின்றத பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு. ஓகே, பகவத்கீதைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சோ இந்த ஞானத்தை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா, குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக. காற்று வந்து எல்லா இடத்துலயும் தான் இருக்கு. ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட சுவிட்ச் போட்டு ஃபேன் எடுக்கும்போது அதுல வரக்கூடிய காற்று வந்து வேறு விதமா இருக்கு. நம்ம கேபிள் சார்ஜ் பண்ணணும்னாக்கா கரெக்டா அந்த பிளக் பாயிண்ட்ல நம்ம அதன் மூலமாக தான், அந்த மூலத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகுது மொபைல். அது போல இந்த ஆன்மீக ஞானம் இது வந்து ஒரு விஞ்ஞானம் சொல்லப்படுது, ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ அதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்? நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதையை பத்தி பேசுறாங்க, நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆன்மீகத்தை பத்தி பேசுறாங்க. ஆனா
அவங்க என்ன பாவத்துல பேசுறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் அந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை போலவே வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் போது அது ஒரு சரியான கரெக்டான பாதையில நம்ம போவோம். இப்ப நம்ம டிரைவிங் லைசென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டா அந்த அந்த டிரைவிங் லைசென்ஸ் ஸ்கூல்ல போய் அங்க லேர்ன் பண்ணவங்க கிட்ட நம்ம கத்துக்கிட்டாதான் அதை சரியா நம்ம கத்துக்க முடியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த நுணுக்கங்கள் எதை எப்படி சொல்லி தரணும் அப்படின்றதுலாம் தெரியும். மேத்ஸ் டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு பயாலஜியோ இல்ல பயாலஜி டீச்சர்ஸ்ட போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ கேட்டுனா அது தெரியாது. ஏன்னா அந்தந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. சோ நம்மளும் வந்து அந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வந்தவங்க மூலமாக இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நிறைய பேரு இந்த பணத்திற்காக வந்து பக்தி மார்க்கத்தை வந்து வளர்க்குறாங்க. அதனால கரெக்டான பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதுன்றது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா அவங்க அந்த வேதத்துல என்ன ஒழுக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணவங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவத்கீதையோட ஆஹ் அந்த மெயின் இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல வந்து 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு பகவத்கீதைன்னு பாக்குறோம். 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. அந்த 18 அத்தியாயங்களும் 6 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயம் நமக்கு வந்து கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் நமக்கு வந்து பக்தி யோகத்தையும், கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் நமக்கு ஞான யோகத்தையும் கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கீங்க. அடுத்து 700 ஸ்லோகங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு பகவத்கீதையில. பகவத்கீதை பகவானுடைய கீதம் பாடுறாரு, கிருஷ்ணர் பாடுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பகவானை எதுக்கு நம்ம ஏன் கிருஷ்ண கீதைன்னு சொல்லியிருக்காலாமே, எதுக்கு நம்ம பகவத்கீதைன்னு சொல்றோம், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் வரக்கூடிய கிளாஸ்ல. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக இந்த பதங்களை பாடியவர் வந்து நம்மளுடைய கதாநாயகன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 574 ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்கார். அதாவது 82% ஆஃப் த பகவத்கீதை வந்து கிருஷ்ணரால பாடப்பட்டிருக்கு. அர்ஜுனன் வந்து 12%, 84 ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்கார். சஞ்சயன் வந்து 41 ஸ்லோகங்கள். திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்லியிருக்காரு. அந்த சந்தேகத்துல இருந்துதான் நமக்கு ஞானம் பிறக்கின்றது. என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு அவர் கேட்க, அந்த கேள்வியில இருந்துதான் இந்த இது வருது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவர் ஒரு பதத்தையும் 84 பதம் அர்ஜுனனும், சஞ்சய் 41 பதங்களையும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 574 பதங்களையும் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது வந்து மகாபாரதத்துல மகாபாரதத்துல இருந்து ஒரு எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. 48வது அந்த கேண்டோல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுல கௌரவர்கள் எல்லாருமே கௌரவர்கள் தான். ஆனா இங்க திருதராஷ்டிரருடைய பிள்ளைகள் 100 பேரும், பாண்டுவோட பிள்ளைகள் 5 பேரும், அவங்க 2 பேருக்கும் நடக்கிற ஆஹ் போர் தான் வந்து இந்த மகாபாரத போர்ன்னு பாக்குறோம். அந்த போர்க்களத்துல இந்த இதே வந்து 2ஆ பிரிஞ்சிருச்சு. அந்த போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, திடீர்னு நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு நிறைய காரணங்கள்லாம் சொல்றாரு. அப்படி குழப்பத்துல இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கின்றது கிருஷ்ணரின் மூலமாக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த தெளிவு நமக்காகவும் வந்து ஆஹ் நமக்காக இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரிடத்துல கேட்கறது போல நம்ம இங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம், நான் இன்னொரு இது ஸ்லைடும் இது பண்ணிக்கிறேன். கிளாஸ் இது இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் போறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷன், அறிமுகம் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க நம்புறேன். ஏதாவது பார்த்துட்டு வந்தீங்களா? பகவத்கீதை பத்தி யாராவது படிச்சுட்டு வந்தீங்களா? கொஞ்சம் இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். அது முன்னுரை தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும். அது முன்னுரை கண்டினியூ பண்ணட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து குறைஞ்சது 20ல இருந்து 25 பதங்கள் நம்ம முடிச்சாதான் இந்த 30 நாளுக்குள்ள இந்த இதையும் படிக்க முடியும். நீங்க வந்து வீட்டுல படிச்சுட்டு வாங்க. ஒரு சாப்டருக்கு உண்டானத நேத்தே நான் சொல்ல, நீங்க வீட்டுல படிச்சுட்டு வாங்க. அதோட சுருக்கம் வந்து நம்ம கிளாஸ்ல பாத்துக்கலாம், இந்த 1 hourல பாத்துக்கலாம். சரியா? சோ இப்போ வந்து அந்த நீங்க படிச்ச அந்த முன்னுரை அறிமுகத்துல என்னென்ன இருக்கோ அத நம்ம வந்து இங்க போட்டிருக்கோம். இதுதான் நீங்க கண்டிப்பா படிப்பீங்க. இன்னைக்கு நீங்க படிச்சுட்டு வரலன்னா இனி டைம் இருக்கு, நாளைக்கும் டைம் இருக்கு. நாளைக்கு 12 மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அதுல படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர் படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சாலே போதும் நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு. சோ இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்துச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம கரெக்டான மெடிசன் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த
அந்த மெடிசனை எப்படி எடுத்துக்கணும், எப்படி நம்ம டாக்டர் சொல்றாரோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியா இல்ல சாப்பிடறதுக்கு அப்புறமா எந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கணும், எந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தவிர்க்கணும். சோ அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுக்கு ஏத்தது போல ஒரு நோய்க்குண்டான மருந்து எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்தும் நோய் சரியாகல அப்படின்னாக்கா என்ன என்ன காரணமாக இருக்கும்? நமக்கு டாக்டர் சொல்றாரு ஒரு மெடிசன் எடுக்க சொல்லி, நான் எடுத்தும் அது சரியாகல அப்படின்னாக்கா என்ன காரணமாக இருக்கும்? சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. மருந்து ஒழுங்கா சாப்பிடலன்னு அர்த்தம். வேற? சூப்பர் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற? நமக்கு ஏத்த மாதிரி நாம எடுத்துக்கிறதா இருக்கும். அதான் மருந்து ஒழுங்கா சாப்பிடல. சில மருந்து சில பேருக்கு ஒத்துக்கும், சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. ஹரிபோல் ஹரிபோல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒண்ணு மருந்து சரியா குடுக்கல, இல்லன்னா நான் மருந்து சரியா எடுத்துக்கல இல்லையா? நமக்கு சோ செட் நம்ம ஆகல. ஆமா செட் ஆகல, இல்ல நான் வந்து சரியா எடுத்துக்கல. சோ அது போல நமக்கு இங்க பகவான் மூலமாக நமக்கு இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அத முதல்ல ஒரு சரியான புரிதல் மூலமாக, ஏன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாயபிளான ஒண்ணு அப்படின்னுட்டு. எப்ப நம்ம சொல்ல முடியுமா நான் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? எனக்கு கஷ்டம்னு ஒண்ணு வந்ததே கிடையாது, நான் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது எதுக்குமே, நான் எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? ஒரு மனுஷாலாலும் சொல்ல முடியாது, சொல்ல ஒரு முடியாது. மனிதனாலையும் சொல்ல முடியாது. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாரு துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இந்த லோகம் வந்து துக்கங்கள் நிறைந்ததும் நிரந்தரமற்றதும் ஆகும் அப்படின்னு. ஆனா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது நம்ம ஒருத்தவங்க மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கும். மேபி கணவராக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம், குழந்தைகளாக இருக்கலாம். ஆனா அவங்களும் ஒரு காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ஒரிஜினல் சுபாவம் தெரியும். அப்ப நம்ம தெரியும் இவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தோமே, உலகத்துல எதுவுமே இல்ல இவங்கதான் நினைச்சிட்டு இருந்தோமே, இவங்க கிட்டயும் இந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்கேன்னு நமக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லையா? சோ அந்த உலகத்துல எதுவுமே வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது. சில சமயம் நம்ம வந்து அந்த அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்ணுவோம். சோ அதை எப்படி நம்ம அந்த துக்கத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நமக்கு இந்த பகவத்கீதையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ எப்பவுமே வந்து அடிக்கடி நம்ம கிளாஸ்ல பாக்குறதுதான் எந்த ஒரு புஷ்பா மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வராம பாத்துக்கங்க. புஷ்பா மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் வாங்கினாலும் நமக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு மேனுவல் கொடுப்பாங்க, அதாவது அதை எப்படி உபயோகப்படுத்திருந்தோம். அது போல நம்மளுடைய வாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றத நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது இந்த சாஸ்திரங்கள். அதுல எல்லா சாஸ்திரத்தையும் நம்மளால படிக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு தன்மையும் இல்ல, புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த இதுவும் ஞானமும் இல்லை. அதனால பகவான் ரொம்ப கருணையோட நமக்காக இந்த பகவத்கீதையை கொடுத்திருக்காரு. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அந்த எப்படி நம்மளுடைய எல்லா வேத சாரம், உபநிஷத்துக்கள், வேதங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உபநிஷத்து கொடுக்கறதுக்காங்க. அதையும் நம்மள வந்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால எல்லா வேதத்துடைய சாரமாக இந்த பகவத்கீதையை நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு பாக்கலாம். சோ இதுல பகவானே நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதுனால அவர் வந்து இது நம்மளுடைய துன்பங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கு அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் ஏன் நம்ம வந்து பகவான் சொல்றோம், நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல வந்து அதை பார்க்க போறோம். சோ பகவான் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா எல்லா நல்ல குணங்களையும் ஒரு 6 குணங்களுக்கு வந்து நம்ம பிரிச்சுடலாம். அழகு, அறிவு, பலம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம், புகழ், வலிமை, இது எல்லாமே வந்து 6 குணங்கள்ல நல்ல குணங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த 6 தலைப்புல பிரிச்சிடலாம். அது எல்லாமே பூரணமாக கிருஷ்ணருக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன அது பூரணம்? ஒரு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த தண்ணி எடுக்க எடுக்க அந்த தண்ணி வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். ஆனா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அப்படி அல்ல. அது மட்டுமல்ல, எல்லாமே வந்து பூரணமாக இருக்கு. அழகு அவரிடத்துல, அவரே வேத ஞானம், அவர்கிட்ட அவர் வந்து ஒரே ஒரு புஷ்டி. கம்சன் வந்து எத்தனை அசுரர்களை வந்து அனுப்பி விட்டார் இல்லையா? அந்த அசுரர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருந்தா அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு பலம் இருக்கும். அந்த பலம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட அந்த ஒரு புஷ்டியில வந்து அவரை வந்து வீழ்த்தி விடுகின்றார் கம்சனை. அப்ப எவ்வளவு ஒரு பலமானவராக இருப்பார். ஆஹ் சோ அந்த அளவுக்கு பகவானிடத்துல அந்த வலிமை குறையாத ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 6 விஷயங்கள் நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல வந்து ரொம்ப கிளியரா பார்ப்போம். ஏன்னா அங்கதான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பேச போறாங்க. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து பகவான், அதாவது மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றது வந்து நிறைய புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல்ல இத நம்ம பகவத்கீதை எப்போ படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன என்ன செஞ்சா நம்மளால புரிஞ்சு படிக்க முடியும்
அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஒத்துக்கிட்டாதான் என்னால அடுத்தது அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் அதனால புரிஞ்சுக்கொள்ளவே முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்காக தான் அதெல்லாம் பாக்குறோம். ஏன் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்றது நிறைய புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்ம சம்ஹிதையில இதுல சொல்றோம், ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக பகவான் இருக்கிறார். அவர் அனாதி, அவருக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது. அவர் எங்க இருந்து வராருன்னு சொல்ல முடியல. அவருடைய ஆரம்பம் முடிவு எதுன்னு சொல்ல முடியாதது அப்படின்னு. சோ எல்லா புராணங்கள்லயும் வந்து இது ஆதாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூல முழுமுதற் கடவுள். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்ப நமக்கு வந்து இதை வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் டு பகவத்கீதை அந்த 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 கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம வந்து எல்லார்கிட்டையும் அன்பு செலுத்த முடியாது இல்லையா? ஒரு கணவன் அப்படின்றாருன்னா அவருடைய மனைவி கிட்ட தான் வந்து உண்மையான பூரணமான அந்த அன்பு இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது அவங்க 2 பேருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு, அதனால அந்த அன்பு இருக்கு. இவங்களுடைய தேவைகள் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் அந்த அந்த உறவு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அது வந்து அத வேற யார்கிட்டயும் அவங்களால எக்ஸிபிட் பண்ண முடியாது. அது போல பகவான் கூட நமக்கு வந்து ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும். அது எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சாந்த நிலை பக்தர்கள், தாசியம், அதாவது 5 விதமான ரசங்கள்ல வந்து நம்ம பகவானுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். என்ன இருந்தது? சாந்த ரசம், அதுக்கப்புறம் தாசிய ரசம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இந்த சாந்த ரசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அவருடைய தூய பக்தராக இருக்கிறது. நாரத ரிஷி பார்க்கலாம், விதுரர் பார்க்கலாம், இவங்க எல்லாம் பகவானுடைய தூய பக்தர்கள். அடுத்து தாசிய ரசம். தாசிய ரசம் என்ன? தாசியம்னா என்ன? சேவகன். நான் பகவானுடைய சேவகன். அவர் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்றதை நம்ம செஞ்சு முடிச்சிருக்கோம். அதுதான் வந்து உண்மையான சேவை மனப்பான்மை இல்லையா? ஹனுமன் அது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹனுமன் எந்த ஒரு பெண்ணையுமே பார்த்த கிடையாது, தாயை தவிர்த்து. அப்போ ஸ்ரீராமர் கூப்பிட்டு சொல்றார், நீ இந்த கடையாழியை கொண்டு போய் சீத்தை இடத்துல கொடு அப்படின்னு. அவர் பார்த்ததே இல்ல, ஓகேன்ட்டு உடனே கிளம்பிட்டார் ஹனுமன். அதாவது தாசிய ரசம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு சேவை மனப்பான்மை. அடுத்தது வந்து சாக்கிய ரசம். சாக்கிய ரசம்னாக்கா நண்பர். அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். பஞ்ச பாண்டவர்கள் எதுக்கு அர்ஜுனனை மட்டும் பகவான் செலக்ட் பண்ணி அவருக்கு வந்து இந்த கீதையை கொடுக்கிறார்? 24 மணி நேரமும் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்காரு. கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி நண்பரான அவரிடத்துல நம்ம உறவு கொள்ளலாம். அடுத்தது பெற்றோராக. பெற்றோர் இங்க என்ன? அவரை வந்து தேவகி நந்தன, அதுக்கப்புறம் வந்து வசுதேவ நந்தா, கிருஷ்ணரை நம்ம இப்படிலாம் கூப்பிடுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து யசோதம நந்தனன் எல்லாம் கூப்பிடுறோம். சோ அந்த மாதிரி வாத்சல்ய பாவம். பகவானுக்கு வந்து பகவான் என்னுடைய குழந்தை. பகவான் சாட்சாத் முழுமுதற் கடவுள். ஆனா அவருக்கு வந்து நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட லீலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மண்ணை முழுங்கிடுறாரு. உடனே யசோதாமை சொல்றாங்க, வாயை திறந்து வாயில எங்க மண் இருக்கா காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லா அண்ட சராசரமே வந்து அவர் வாயில தெரியுது. அப்ப அவங்க ரொம்ப குழம்பி போய் நாராயணரை வந்து அவங்க பிரேயர் பண்றாங்க. அப்ப தன்னுடைய மகனுக்கு எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த பாவத்துல இருக்காங்க. சோ அது வந்து வாத்சல்ய பாவம் அப்படின்னு பார்ப்போம். அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து பெற்றோராக ஒரு உறவு கொள்ள முடியும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய ரசம். மாதுரிய ரசம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அவரை ஒரு துணைவியராகவோ அல்லது காதலராகவோ, எப்படி கோபியர்களுக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி கோபியர்களுக்கு இருந்த பாவம், அது வந்து மாதுரிய ரசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நாம் எல்லாம் பகவானுடைய ஒரு அங்கம். நமக்கு நிறைய எத்தனையோ உலக ஆயுத விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா அதுல எல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் வராது. நம்ம இப்ப எத்தனை பேர் இருக்கோம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல? 14 பேர் இருக்கோம் இல்லையா? இந்த 1 மணி நேரத்தை நம்ம வேற விஷயத்துல கூட யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து மொபைல் பார்க்கலாம், ஷார்ட்ஸ், யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்த்தாலே அது போகும், டைம் எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்னே தெரியாது. மொபைல் பார்க்கலாம், மூவி பார்க்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அரட்டை அடிக்கலாம், வேற ஏதாவது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா நம்ம இந்த 1 ஹவர்ல இந்த 20 ஹோல் டேல நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமை விட இந்த 1 ஹவர் வந்து நமக்கு ரொம்ப வேல்யூபிளாவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயம். நாம பகவான் இடத்துல இந்த பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, ரொம்ப அக்கண்டமானவர். அவரிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு சின்ன பொறி வந்து நம்ம வந்து அணு ஆத்மான்னு பார்க்கணும். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக குணங்கள் நம்ம கிட்டயும் இருக்கிறதுனால
நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீக விஷயத்துல நமக்கு வந்து நாட்டம் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுலதான் நமக்கு வந்து உண்மையான மகிழ்ச்சியும் இருக்கு. நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு செய்யறது. உம் அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்வரூபம், பிரகிருதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதாவது என்னது, இப்ப உப்பு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அந்த உப்பு போட்டா அதுக்குன்னு ஒரு சுவை இருக்குல்ல, அதுதான் அதோட தர்மம் இல்லையா? சர்க்கரைன்னு ஒண்ணு எடுத்துட்டு அந்த சர்க்கரையை நம்ம சாப்பிடும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இனிப்பு சுவை, அதுதான் வந்து அதோடைய தர்மம். அது போல இந்த ஜீவாத்மாக்கு உண்டான தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை செய்வது. நம்ம இல்லைனாலும் நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா பாருங்களேன், நம்ம சேவை செஞ்சுட்டுதான் இருப்போம். ஒண்ணு நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கவங்களுக்கு பண்றோம், மாயால மாட்டிக்கிறோம். அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்கா இந்த தூய பக்தர்கள் நிலைக்கு முன்னேறினவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. சோ நம்மளுடைய அந்த ஸ்வரூபமே என்ன அப்படின்னாக்கா சேவை செய்வது. அந்த சேவையை பகவானுக்காக நாம் செய்யும் போது நாம் தூய்மை அடைகின்றோம். எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து பாவம் புண்ணிய கணக்கு இருக்கு. அப்ப நான் சப்போஸ் ஒரு செயல் செஞ்சு அதுல எனக்கு பாவம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாவத்தை கழிப்பதற்காக அடுத்த பிறவி, அடுத்த பிறவில திருப்பி அவங்களுடைய பாவத்தை கழிக்கிறதுக்காக மீண்டும் சோ அந்த புண்ணியம் செய்தால் அதுவும் சோ அந்த பாவ புண்ணிய கணக்கின் மூலமாக நம்மளுடைய இந்த எர்த் ரீபர்த்தோட இது வந்து நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் அந்த சுழற்சியில மாட்டோம். இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு என்ன பண்றது? நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஏன்னா அதுல அதுல பகவானுக்காக நான் பண்றேன்னு அந்த பாவம் வரும்போது அதுல பாவ புண்ணிய கணக்குகள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவை எப்படி நாம புதுப்பித்துக் கொள்வது அப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக. அதுவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். சோ நமக்கு வந்து முதல்ல நம்மளுடைய நம்ம மனோநிலை எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த பகவத்கீதையை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூலம் முழுமுதற் கடவுள். அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக நான் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முயற்சியும் பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சரி, நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இப்ப அதை நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு சாஸ்திரத்துல நவவித பக்தி தொண்டுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தி தொண்டுன்னு புரிஞ்சிச்சு, அதை எப்படி பண்றது? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அந்த மாதிரி 9 விதமான பக்தி தொண்டு. முதல்ல வந்து ஸ்ரவணம், பகவானை பத்தி கேட்கறது. சோ நமக்கு புரோபாதர் இதை ரொம்ப எளிமையா கொடுத்திருக்கார். ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப ரகசியமான விஷயங்களையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். என்ன அது? பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு தூய்மை அடைந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை உணர முடியும். சாஸ்திரத்துல பாக்குறோம் 84 லட்சம் நமக்கு வந்து உயிர்வாழிகள் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனித பிறப்புகள். என்னென்ன நிறைய நிலைகள் இருக்கு மனித இதுலயே. சோ நம்ம என்ன நிலையில வந்தோம்னு தெரியாது. இந்த சங்கம் இப்ப நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்க இந்த ஞானம் வந்து ரொம்ப அரிது. நம்ம வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல பார்க்க போகின்றோம். எத்தனையோ பேர் இப்ப இருக்காங்க, கோடான கோடிக்கணக்கானோர்ல ஒரு சிலரால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த ஞானம் இருக்கு, ஆன்மீக ஞானம் இருக்கு. அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, தூய பக்தி பண்றாங்க. இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, கர்ம யோகியா மாறிடுறாங்க. வேத சடங்குகளை செய்து அதுல மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்ல ஸ்வர்கலோகம் அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க. சிலர் ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு ஞானியாக அந்த அருவ பிரம்மத்துல போயிடுறாங்க. வேறு சிலர் என்ன பண்றாங்க, அந்த யோகிகளாக மாறி அந்த சித்திகள் எல்லாம் பெற்று அந்த விஷயத்துல போயிடுறாங்க. அதுல எல்லாம் கடை தேறி ஒரு சிலர் மட்டும்தான், ரொம்ப சொற்பமானவங்க மட்டும்தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள், அவரே சரணாகதின்னு அந்த உயர்ந்த பக்தி தொண்டை செய்து பகவானை அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ அதனால நமக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் செய்ய சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ அதனாலதான் நம்மளுடைய இந்த செகண்ட் லெவல்ல எல்லாரும் குறைந்தது ஒரு 4 முறையாவது 4 மாலை ஜபம் செய்வோம். 8:30க்கு ஷார்ப்பா புஷ்ப மாதாஜி 4ல இருந்து 8:30 மணிக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கனாலே அரை மணி நேரத்துல 4 மாலை ஜபம் பண்ணிடலாம். கிளாஸ் இது படிக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம இந்த 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சோ ஜபம் மட்டும் பண்ணிடுங்க 8:30க்கு. எல்லாரும் வந்து நீங்க 8:30க்கு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா 4 ரவுண்ட்ஸ் மினிமம் நம்ம பண்ணிடலாம். சோ லெவல் 2ல நம்ம வந்து மினிமம் 4 ரவுண்ட்ஸ். 9 o'clock மேல போல் போடுவாங்க, அதுல நீங்க வந்து மார்க் பண்ணலாம். சோ நம்மளுடைய இந்த துன்பத்திற்கு தீர்வு தேடுறதுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா பிரம்மசூத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, பூரணத்தின் இயற்கையை ஆராய்ச்சி செய்வது. சோ அதனாலதான் இந்த பகவத்கீதையை ஆஹ் கற்று தேடக்கூடிய
எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அவரிடத்துல சரணாகதி பண்ணும்போது இதே நம்ம பார்ப்போம். 4 விதமான மக்கள் பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றாங்க. அப்படிதான் நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்தையே தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பகவத்கீதையில நம்ம 5 விஷயங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் முழுமையாக. என்னென்ன 5 விஷயங்கள் ஏற்கனவே நீங்க பாத்திருக்கீங்க கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே பேசிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 விஷயங்களை நம்ம வந்து பகவத்கீதையில பாக்குறோம். என்னென்ன அந்த 5 விஷயம்? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்த கொடிகளே சொல்லுங்க 5 விஷயங்கள். காலம் ஒண்ணு, ஹரிபோல் ஹரிபோல். 5 விஷயங்கள் பகவத்கீதையில நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்த காலம், பகவத்கீதா மெசேஜஸ். காலம், கர்மா, காலம், கர்மா, கர்மா, பகவான், 3 ஞாபகம். பகவான், ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. இன்னொன்னு எஸ் எஸ் ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ 5 விஷயங்கள் வந்து நம்ம பாக்குறோம். என்னென்ன விஷயங்கள்? பிரபு மாதாஜி சொன்னது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் முழுமுதற் கடவுள், பரபிரம்மா, ஈஸ்வரன். சோ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். அடுத்து ஜீவாத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு, அடுத்து ஜீவாத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். அடுத்து பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, இந்த தோற்றம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. காலம், அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். கடைசியாக இந்த செயல். ஓகே, இந்த 5 விஷயத்துல எதையெல்லாம் நம்மளால மாற்ற முடியும்? எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம மாற்ற முடியும் இந்த 5 விஷயத்துல? கண்டிப்பா கர்மாவை மாற்ற கர்மா. முடியும். கர்மா மாத்த முடியும். ஓகே, எப்படி பிரபு மாத்த முடியும் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். நம்ம நல்வழியில வந்து நல்ல சிந்தனையில இருந்து நம்ம பண்றதை வந்து ஒரு இது நல்ல உணர்வோட பண்ணா அதை வந்து மாத்த முடியும். நம்ம கண்ணா பின்னா நான் அதை இது பண்ணாம எதையுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சரியான முறையில தவறு இல்லாம முடிஞ்ச மட்டும் தவறு இல்லாம பண்றது வந்து அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதுவே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. கிருஷ்ணா. கிரேட் ப்ரோ, சூப்பர் சூப்பர். வேற எதுவுமே மாதாஜி, மாத்த முடியாதா? அது காலத்தை மாத்த மாதாஜி, முடியாதா? சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. எல்லா கர்மாவையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினா அந்த கர்மால நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் வராது. ஓகே, அப்ப கர்மாவோட கர்மாவை மாத்த முடியும் இல்லையா? கர்மால நம்மளால மாற்றம் செய்ய முடியும். மத்ததெல்லாம் மாற்ற முடியுமா? பிரகிருதி, காலம், அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது முடியாது. மாதாஜி. ஏன்னா அதெல்லாம் நித்தியமா இருக்கு இல்லையா? பகவான் நித்தியமானவர். சச்சித் ஆனந்தர், ஆனந்தமயமானவர். அவர் நித்தியமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த துகள் அந்த ஜீவாத்மாவும் நித்தியமான ஒன்று. எப்படி எப்பவுமே பகவான் இருக்காரோ அது போல இந்த ஜீவாத்மாவும் இருக்கும். அவரிடத்துல இருந்துதான் நம்ம அந்த அவதாரங்களா நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி இந்த பிரகிருதி உருவாச்சு அந்த இதெல்லாம். சோ அதுவும் நித்தியமானது. அதையும் நம்மளால மாத்த முடியாது. காலத்தையும் மாத்த முடியாது. பகவானே சொல்றார், நானே காலமாக இருக்கின்றேன். அர்ஜுனா இங்க பாரு, இதெல்லாம் எதிர்காலத்துல நடக்க போகுது. எல்லாரும் அவருடைய வாய்க்குள்ள போறாங்க. இதெல்லாம் எதிர்காலத்துல நடக்க போகுது. அதனால பயப்படாம நீ போர் புரி அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். இறந்த காலத்தை எப்படி நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம்? கிருஷ்ணர் சொல்ற 4வது அத்தியாயத்துல, நான் இந்த பகவத்கீதை இந்த விஞ்ஞானத்தை நான் ஏற்கனவே சூரிய தேவனுக்கு வழங்கியிருக்கேன். சூரிய தேவன் அப்ப இருந்தவர் விவஸ்வான் இஷ்வாகு, இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரை மூலமா வந்துட்டு இருக்கு. இது வந்து ராஜ ரிஷிகளுக்கு இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏற்கனவே இறந்த காலம். நிகழ்காலம், இப்ப நான் வந்து உன்கிட்ட பகவத்கீதை பேசிட்டு இருக்கேன். எதிர்காலம், இன்னும் இந்த கொஞ்சம் வரப்போற நாட்கள்ல இவங்க எல்லாருமே அழிந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட நீங்க மட்டும்தான் இருக்க போறீங்கன்னு சொல்றாரு. சோ இந்த காலமும் நானா இருக்கேன்னு சொல்றாரு பகவான். சோ இந்த 4 விஷயமே பகவான்றதுனால அதை மாற்ற முடியாது. ஆனால் கர்மம், நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த செயல்களை மாற்ற முடியும். அதனாலதான் நம்ம அந்த பகவத்கீதைய 3 அத்தியாயங்களை பாக்குறோம். கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு. சோ அந்த ஞானத்தை உணர்ந்து எது சரியாக செய்வது, பிரபு ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. சரியான வழியில போறது. மாதாஜி சொன்னாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளோட செயல்களை செய்து. சோ சரியாக நம்ம செயல்களை செய்யும் போது நாம் தூய்மை அடைந்து பகவான் அடைகின்றோம். சோ இந்த கர்மத்தை நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு எதுக்காக நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஏன்னா எல்லாரும் தான் தோன்றித்தனமாக அவங்களுக்கு தோன்றின மாதிரியான விஷயங்கள்ல அவங்க வியாக்கியானம் பண்ணும்போது அது ரொம்ப டைல்யூட் ஆகி எது நம்மளுடைய அந்த ஞானமோ அதை தவிர்த்து நம்ம வேற எங்கேயோ போயிடுறோம். அதனாலதான் பிரபுபாதர் நமக்கு பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, சோ இதுல வந்து நம்ம இந்த அறிமுகம் இருக்கு இல்லையா? அந்த அறிமுகத்துல நம்ம என்னென்னலாம் பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் வந்து பகவான் அப்படின்றதுக்கு சாஸ்திரத்துல இருந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆதாரபூர்வமான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்க போறோம். பகவானோட 5 விதமான ஆன்மீக உறவுகள் என்னென்ன? இந்த 5 விதமான ஆன்மீக உறவுகள் நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம். 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். பகவான் கூட என்னென்ன 5 விதம் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்தோமே.
ரசம், 5 வித ரசம். தாசிய ரசம். ஹரிபோல். தாசிய ரசம். எக்ஸாம்பிள், யாரு தாசனாக இருக்கிறது? எக்ஸாம்பிள் ஹனுமன். ஹனுமன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து சக்கிய ரசம் அர்ஜுனா. சக்கிய ரசம் அர்ஜுனன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற? வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம். எக்ஸாம்பிள் பிரபு? யசோதனந்தனா. யசோதனந்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. தேவகி வசுதேவர் பெற்றோர்களாக இருக்கிறது. ஓகே. அடுத்து 2 ரசம். ரசம் மாதுரிய ரசம் கோபிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. கோபிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இன்னொரு கடைசி ஆனந்த ரசம் விதுரர். சாந்த ரசம் விதுரர், நாரதர், பக்தர்களோட ரசத்துல இருக்கிறதவங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி சாக்கிய ரசம், அதுக்கப்புறம் மாதுரிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், சக்கிய ரசம், அதுக்கப்புறம் தாசிய ரசம். இந்த மாதிரி 5 விதமான ரசங்களை பார்த்தோம். அது மூலமாக நாம் பகவானிடத்து தொடர்பு கொள்ள முடியும். நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறது. அப்படி அந்த பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக நம்மளுடைய இந்த 5 விதமான ரசங்கள், இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக நம்ம உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் நமக்கு ஆன்மீக குரு ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய அந்த துன்பத்திற்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன? ஏன்னா நம்ம அதை பாக்குறோம், இது துக்காலயம், அசாஸ்வதம், 3 விதமான கிளேஷங்கள், அதாவது பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு வந்து அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக. என்னது அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக? 3 விதமான கிளேஷங்கள் அல்லது துன்பங்கள், பிரைமரி மிசரிஸ். யாராவது தெரியுமா? சொல்றீங்களா? நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அதி பௌதிக அப்படின்னா இந்த நேச்சர்னால நம்மளுக்கு வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, கரெக்ட் மாதாஜி. ஆத்தியாத்மிக நேச்சர்னால வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ்னா இந்த சைக்ளோன், கெலாமிட்டிஸ். எஸ் மாதாஜி. அடுத்து அதி தெய்வத்தன்றன்னா தேவர்களால் ஏற்படுகிற இது. ரொம்ப மழை பெய்யறது, நிலநடுக்கம் வர்றது, இதெல்லாம் கரெக்டா மாதாஜி? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இன்னொன்னு அதி அதி பௌத்திக, அதி தெய்வீக, ஆத்தியாத்மிக. ஆத்தியாத்மிகன்னாக்க நம்மளுடைய பகவானால நம்மளுக்கு ஆத்தியாத்மிகன்னா நம்மளால சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அதி ஆத்மிகன்னா எனக்கு நானே வந்து துன்பத்துக்கு காரணம். மத்தவங்க யாரும் நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நான் நினைச்சுப்பேன், அவங்க நம்மளை பத்தி தப்பா நினைச்சிருப்பாங்களோ, சோ இவங்க ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்களோ. எனக்கு சின்ன விஷயத்த நானே அதை என்ன பண்ணிக்கிறேன், பெருசு பண்ணிக்கிறேன். என்னோட கஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா அதை நான் வந்து நானே நினைச்சுக்கிறேன். சோ என்னுடைய அந்த துன்பத்துக்கு காரணம் நான் தான். சோ அதி ஆத்மிக. அதி பௌதிக அப்படின்னாக்க என்ன தவிர்த்து மத்த ஜீவராசிகள் மூலமாக எனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள், அது வந்து அதி பௌதிக. அதி தெய்வீக அப்படின்னாக்கா இந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், இந்த பஞ்சபூதங்கள் மூலமாக, தேவர்கள் மூலமாக நமக்கு வருது. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த சுனாமி, அதெல்லாம் வந்து அதி தெய்வீக அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இதெல்லாம் பிரைமரி மிசரிஸ். செகண்டரி மிசரிஸ், இதை தவிர்த்து இன்னொரு கஷ்டங்கள் இருக்கு. அந்த 4 விஷயங்கள் சொல்லுவோமே, என்னென்னது? 4 துன்பங்கள். இதை தவிர்த்து பிரைமரி மிசரிஸ் தவிர்த்து செகண்டரி மிசரிஸ் என்னென்னது? ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி. ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய். நம்ம சொல்ல முடியுமா இது 4 விஷயத்துல எதையாச்சும் கட்டுப்படுத்த முடியுமா நம்மளால? முடியாது. நம்ம வேணா டை அடிச்சுக்கலாம், ஓகே எனக்கு மூப்பு இல்லைன்ட்டு. ஆனா நமக்கு தெரியும் அது நமக்கு வந்து வயசாயிட்டே போகுது அப்படின்னு. அதன் மூலமாக வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்னன்றது நமக்கு தெரியலாம். அது போல எனக்கு நோயே இல்லைன்னு நம்ம யாருமே சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து அதால கஷ்டப்படுவோம். சோ பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய், அந்த மாதிரியான துன்பங்கள் நமக்கு இருக்கு. சோ இந்த பிறப்பு, இந்த ஜடலோகத்துல இருக்கக்கூடிய பிறப்பே வந்து ஒரு துன்பங்கள் நிறைந்தது. இதுல இருந்து நம்ம வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம யோசிக்கணும். சோ அதுக்குதான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையில பாக்குறோம் 5 விஷயங்கள், அடிப்படையான விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம். என்னென்ன அந்த 5 விஷயங்கள் பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்க போறோம்? இப்பதானே பார்த்தோம் 5 விஷயங்கள். என்னென்ன 5 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதையில? ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம் கர்மா, பிரகிருதி,
ஆத்மா பரமாத்மா. எஸ் மதர். தேங்க்யூ மதர். தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ அந்த 5 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பகவத்கீதையை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா, எப்படி மருந்து எடுத்துக்கிறோமோ அந்த நோயை வந்து, சோ இந்த பௌதீக விஷயமான நோயில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நமக்கு ஒரே உற்ற மருந்து வந்து பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது வேதத்துடைய சாரம். சோ நம்ம எடுத்துக்கணும் கரெக்டா. ஓகே, இப்ப பகவான் நம்ம சொல்லியாச்சு. அவரை வந்து 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கலாம். தட் இஸ் அருவ பிரம்மம், அடுத்து வந்து பரமாத்மா, பகவான். அத பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர், அந்த 3 நிலைகள்ல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த அருவ பிரம்மம் அல்லது பரபிரம்மம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, இதை எப்படி நம்ம ஒப்பிடுறோம் அப்படின்னாக்கா, சூரியன் இருக்கு. சூரியன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி கற்றைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவ பிரம்மம். இந்த இந்த ஞானிகள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் நம்மளுடைய இலக்கு, அதுல வந்து ஐக்கியமானதான் நம்மளுடைய இலக்குன்னு அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க அங்க போயிடுறாங்க. சோ அவங்க எல்லாம் என்ன நிலையில இருக்காங்க? சோ அந்த அருவ பிரம்மம் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல. இந்த ஒளி அந்த அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறது தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோள். அடுத்து இருக்கவங்க வந்து பகவான் எல்லார்கிட்டையும் வந்து பரமாத்மாவாக வீற்று இருக்கின்றார். நானும் கடவுள், அவங்களும் கடவுள். அந்த மாதிரி அவரை நம்மளோட நிலைக்கு தாழ்த்தி கொண்டு வந்து ஒரு புரிதல் இருக்கும். அது வந்து பகவான் இருக்கிறத ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா அவர் தனிப்பட்டு இருக்கவரு, அவருக்கும் நம்மளும் ஒரே லெவல்ல நம்ம எடுத்து அவங்கள சரிசமமா பாத்துறோம். அது வந்து ஒரு தவறான புரிதல். சோ அது வந்து அதுவும் வந்து முழுமையான புரிதல் கிடையாது. பகவானை முழுமையா நம்ம புரிஞ்சுக்கல. எப்ப நம்ம பகவானை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். நம்மளுடைய பிலாசபி என்ன? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறது, அவர்கிட்ட இருக்கிற அதே குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் பகவான் இடத்துல இருந்து நம்ம வேறுபட்டிருக்கோம். பகவான் அக்கண்டமானவர். அவர்கிட்ட இருக்கிற குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் அந்த குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப சிறுமையா இருக்கும். நமக்கு வந்து கண் பார்க்கதான் செய்யும், காது கேட்க செய்யும். ஆனா பகவானுக்கு தன்னுடைய அந்த கடைக்கண் பார்வையின் மூலமாக இந்த சிருஷ்டியே பண்ணிடுறாரு பகவான். சோ அவர் வந்து அவரை நம்மளோட லெவலுக்கு வந்து நம்ம ஒரே நிலையில கொண்டு வரக்கூடாது. சோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிலாசபி. அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். ஒன்றுபட்டு இருந்தாலும் மாறுபட்டு இருக்கிறாரு பகவான் அப்படின்றது. சோ அத வந்து எப்படி நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, இந்த 3 நிலையில சூரியன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளிக்கற்றை அதை வந்து புரிஞ்சக்கூடியவங்க அருவ பிரம்மம், பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. அடுத்தது வந்து சூரியன் எப்படி இருக்கும்? அந்த கோல வடிவுல இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து சூரியன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த வட்டம் தான் சூரியன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கு உள்ளார கூட ஜீவராசிகள் முதல்ல கொண்டு வாழ முடியும். அது ஒரு தனி கிரகம். சோ அங்கேயும் வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிக்கிறோம். அங்கேயும் வந்து நாராயணரே வந்து சூரியனாக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவர் பேர் வந்து ஹிரண்மயன் அப்படின்ற நாராயணர் அந்த சூரியனுக்குள்ள இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பொன்வண்ணமானவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த அந்த ஒரு புரிதல் இருக்கிறவங்க தான் வந்து பகவானை முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரி பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் அப்படின்ற அந்த 3 நிலைகள்ல யாரு உணர்ந்து கொள்கின்றார்களோ அவங்கதான் வந்து உயர்ந்த பக்தர்கள். அவங்க வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. உயர்நிலை மாணவர்கள். சூரிய கோல் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறவங்க வந்து இடைநிலை மாணவர்கள். பரபிரமமாக எல்லா ரூபத்திலயும் இருக்கார். சாரி, பரமாத்மாவாக இருக்கார். அந்த ஆரம்ப நிலை மாணவர்கள் பரபிரமமாக எல்லா இயற்கை எல்லாமே பகவான். அப்கோர்ஸ் எல்லாமே பகவான். ஆனா அவரே முழுமையானவர் கிடையாது. அந்த வர புரிதல் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவான் சூரியனுக்கு உள்ளாரையும் இருப்பவர், அந்த கோலமாகவும் இருக்கிறார், அந்த ஒளிக்கற்றையாகவும் இருக்கின்றார். முழுமையும் பகவானாக இருக்கார் அப்படின்னு யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து முழுமையான அறிவை பெற்றவர்கள். சோ பிரம்மன் அப்படின்றது வந்து சத் அப்படின்னாக்க நித்தியமான பகவான், நித்தியமானவர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பரமாத்மா அப்படின்னாக்க அவருடைய ரூபம் வந்து நித்தியம் மட்டுமல்ல, ஞானத்துவம் வாய்ந்தது, ஞானமயமானதும் கூட அப்படின்ற இதுல புரிந்து கொண்டவர்கள் வந்து பகவான பரமாத்மாவா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. கடைசியாக பகவானை வந்து சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம், நித்தியத்துவமும் அறிவும் மற்றும் ஆனந்தமுமான ரூபம் வந்து பகவானுடைய ரூபம் அப்படின்னு யாரு புரிந்து கொண்டு அவரை வழிபடுகின்றார்களோ அவங்கதான் வந்து பூரணமான பக்தி தொண்டுல இருக்கிறாங்க. சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது? பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கின்றது. நம்ம சிலர்லாம் அந்த மாயாவாதிகள்லாம் சொல்லுவாங்க பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு. இல்ல, பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கின்றது. அது எப்படிப்பட்ட ரூபம்? சச்சித் ஆனந்தம். சத் எப்பவும் நித்தியமாக இருக்கக்கூடியது, ஆன்மீகமயமானது, ஆனந்தமயமானதும் கூட அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இந்த வேத ஞானம் நம்ம போன்றவர்களுடையது. எதுக்காக இந்த வேதத்துல சொன்னதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்?
ஏன்னா வேதங்கள் வந்து குறைபாடுகள் அற்ற ஒரு விஷயம் இல்லையா. வேதம் வந்து நமக்கு சாஸ்திரம், அதுதான் நம்மளுடைய ரூல் புக், எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு. சோ அது வந்து ஆன்மீக மூலத்திலிருந்து கிடைக்கப்பட்டது, மிகவும் பக்குவமானதும் கூட. சோ பகவானிடமிருந்து பெறப்பட்டது. அவருடைய சொற்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌருஷ. பௌருஷ அப்படின்னாக்கா தவறக்கூடியது, பௌருஷ அப்படின்னாக்கா தவறாதது. ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார், என்னிடம் மட்டுமே பக்தி செய், மரணிக்கும் தருவாயில் என்னை யார நினைக்கிறாங்களோ அவங்க என்னுடன் என்னுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப அவருடைய அவருடைய அந்த வார்த்தைகள் வந்து ஆஹ் ரொம்ப உயர்ந்தது, நித்தியமானது, பௌருஷ, தவறற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆனா ஜீவாத்மாக்களை சொல்ற நம்ம தத்துவ ஞானிகள், சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றதை ஏன் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்றது இல்ல அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்டவர்கள். இப்ப ஒரு தண்ணில மூழ்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, தண்ணில மூழ்கிட்டு இருக்கவங்களே இன்னொருத்தவங்களை வந்து காப்பாற்ற முடியுமா? அதுல இருந்து வெளியில இருக்கவங்களால மட்டும்தான் வந்து அதை காப்பாற்ற முடியும். சோ அது யாரா இருக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்கள், ஆச்சாரியர்கள். ஏன்னா அவங்க வேத சாஸ்திரத்துல என்ன இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அப்படி வாழ்றவங்களால மட்டும்தான் இதுல இருந்து நம்மள காப்பாற்ற முடியும். சோ அவர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள், நம்ம வந்து பக்குவமற்றவர்கள். சோ ஞான வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த ஆச்சாரியர்கள் பக்குவமானவர்கள். சோ வேதம் வந்து பக்குவமான ஒன்று. நாம் குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள், அதுவும் கலியுகத்துல நம்ம பாக்குறோம். கலியுகத்துல நமக்கு இருக்க குறைபாடுகள் என்ன? கண்டிப்பாக சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நமக்கு இருக்கு. நம்ம வந்து தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்கள், நிறைய அறியாமையில இருப்போம். அது போல மத்தவங்கள ஏமாற்றக்கூடியவங்க. நம்ம எப்ப வேணாலும் தவறி விழலாம். நம்ம நினைக்க முடியாது, நான் நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன், கரெக்டா சாண்டிங் பண்றேன், இது நான் வந்து பக்தி தொண்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எப்ப வேணா நம்ம விழக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால நமக்கு அந்த மாதிரியான குறைபாடுகள் இருக்கு. நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் வந்து குறைபாடுகள் கொண்ட புலன்கள். அதை வந்து கட்டுப்படுத்த சில சமயம் முடியாது. சோ இந்த 4 வித குறைபாடுகள்னால நம்ம நம்ம வந்து என்ன, நம்ம இதெல்லாம் நம்மளுடைய குறைபாடுகள், ஜீவாத்மாவோட குறைபாடுகள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ 3 விதமாக நம்ம வந்து ஞானத்தை பெற முடியும். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான பிரமாணம், சப்த பிரமாணம். இதெல்லாம் ஏன் நாம எதுக்கு பகவத்கீதையை படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்குண்டான காரணம் தான் நம்ம பார்க்கணும். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னா என்ன? கண்களால காணக்கூடியது அல்லது புலன்களால் அறியக்கூடியது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கண்ணால் காண்பதும் போய், காதால் கேட்பதும் போய், தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில சமயம் பாக்குறத வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணிடக் கூடாது. டோன்ட் ஜட்ஜ் த புக் பை இட்ஸ் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஆனா அது வந்து அதனால அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் வந்து சரியான, சில சமயம் தவறா கூட இருக்கலாம். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். அதை விட உயர்ந்தது என்னது? அனுமான பிரமாணம். அனுமான பிரமாணம் உத்தேசமாக கூறுவது. அது எல்லாருக்குமே வராது அந்த இன்சைட்ஸ் இல்லையா. அது டிஃப்ரெண்டான ஒரு சிலவங்களுக்கு தான் வந்து நல்ல இதா இருக்கும். அதையும் நம்ம வந்து நம்ப முடியாது. சப்த பிரமாணம் அப்படின்னாக்கா அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்டறிவது. யாரு அந்த அதிகாரிகள் அப்படின்னா, நம்முடைய குரு, நம்மளுடைய அந்த சாதுக்கள். ஏன்னா அவங்க அப்படியே வாழ்றாங்க. சேதத்துல சொல்லப்பட்டது போல சாஸ்திரம். சோ இந்த சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு உண்மையை சொல்கின்றது. சோ இருக்கிற அந்த 3 பிரமாணங்கள்ல எது உயர்ந்த பிரமாணம் அப்படின்னாக்கா சப்த பிரமாணம். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்டு அறிந்து கொள்வது. எப்படி? குரு, சாது, சாஸ்திரம். சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதை வந்து 5வது புராணமாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ அதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஞானத்தை நாம் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற வேண்டும். சோ இதை நம்ம பார்த்தோம். ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நம்ம கேட்கணும். சோ இப்போ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு தான் இந்த ஞானம். சிலர் வந்து நினைச்சுக்குவாங்க பகவத்கீதை வந்து நம்மள மாதிரி ஆட்களுக்கு கிடையாது, இது வந்து உயர்ந்த சன்னியாசிகள், அதுக்கப்புறம் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு. இது மெயினா கொடுக்கப்பட்டது கிரகஸ்தர்கள். நாம தான் வந்து நிறைய ஆசிலேட் ஆகும் அடிக்கடி. அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கூடவே, முழுமுதற் கூடவே, கடவுள் கூடவே இருந்தாலுமே கூட அவருமே வந்து இங்க மனசோர்வடைந்து குழப்பம் அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த குழப்பத்தின் மூலமாக நமக்கு ஒரு விடுதலை வரணும் அப்படின்றதுதான் வந்து, நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இங்க அமைகின்றது. சோ எப்படி போரிட மாட்டேன் குழப்பத்துல இருந்த அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஞானத்தை கொடுத்து அவரை சிந்தித்து செயல்பட வைத்தார். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சொல்வார், நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன்ப்பா, இப்ப நீ ஒரு டெசிஷன் எடு அப்படின்னு சொல்லிடுவார். நான் உன்னை வற்புறுத்தல, நீ டெசிஷன் எடு அப்படிங்கிறார். சோ அததான் வந்து இங்க நம்ம பாக்குறோம்.
கரிஷ்யே வச்சனம் தவ என்று கூறி பகவானின் ஆணைக்கிணங்க போர் புரிய முடிவு செய்தான் அர்ஜுனன் கடைசியாக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம அர்ஜுனை போல பகவான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமாக இருக்கும். நீங்க இன்னைக்கு நம்ம ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ தான் பாக்குறோம். நாளைக்கு உங்க கையில புக் இருந்தா எடுத்துக்கங்க. நம்ம சாஃப்ட் காப்பி ஷேர் பண்ணிருக்கோம். பிரபுபாதர் ரொம்ப ரொம்ப நுணுக்கமாக ரகசியமாக நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்திலும் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. நீங்க அதை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும். சோ பகவத்கீதையின் மூலமாக நாம் ஞானத்தை பெற்று நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவத்கீதை, பகவான் சனாதனமானவர், நித்தியமானவர், ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானது, நம்ம 2 பேருக்குள்ள அந்த உறவும் நித்தியமானது. சோ அத நம்ம இந்த பகவத்கீதை மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய ராமானுஜாச்சாரியாரும் சொல்றார், ஆதி அந்தம் இல்லாதவர் அப்படின்னு நம்மளுடைய பகவான சொல்றார். சோ இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினருக்கான நூல் கிடையாது. இது ஒரு இட் இஸ் அ ரூல் புக் ஃபார் எவ்ரி ஒன், த மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். நம்ம எல்லாருக்குமே எப்படி வாழ்க்கை நடத்தணுன்றத நமக்கு சொல்லி தரக்கூடியது ஒன்று. சோ எப்படி இப்போ ஒரு நெருப்பு அப்படின்னு எடுத்துட்டா, நெருப்புனா என்ன? அதுல கண்டிப்பாக வெப்பமும் இருக்கும், அந்த வெளிச்சமும் ஒளியும் இருக்கும். சோ அது போல நம்மளையும் நம்மளுடைய இந்த சேவை மனப்பான்மையும் பிரிக்க முடியாது. அதற்காக நம்ம குடும்பத்தை விட்டுட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்காக போகணும்னு சொல்லல கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட உன்னுடைய கடமையை செய், நீ ஒரு சத்திரியனுக்கு உண்டான கடமையை செய்யன்னு சொல்றார். சோ நம்மளுடைய நிலை என்ன? பௌதிகமாக நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தரும் குடும்பத்துல ஒரு நிலையில இருப்போம். நம்மளுடைய நிலை என்ன? அந்த நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய தர்மத்தை கண்டிப்பா செய்யணும், நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். அதை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும் அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் இங்க. சோ பகவான் தான் முழுமையான அனுபவிப்பாளர். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், நான் தான் இந்த ஃபேமிலியோட ஹெட் அப்படின்ட்டு. சோ உண்மையாகவே அது கிடையாது. பகவானே பரம அனுபவிப்பாளர். அவரே ரிஷிகேஷர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய சேவகர்கள் நாம். சோ கிருஷ்ணா அப்படின்னாக்கா கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர், ஆனந்தமயமானவர், நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு அதுல. சோ ரொம்ப அந்த ஆனந்தம் அப்படின்னா என்ன? இப்ப மகிழ்ச்சி, இன்பம் அப்படின்னா துன்பம் அப்படின்னு வந்துருது. இந்த ஆனந்தத்துக்கு நம்ம ஆண்டனிம்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது. சோ ஆனந்தம் அப்படின்னாக்கா அது எப்பவும் நித்தியமாக இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆனந்தம்னா ஆனந்தம், அவ்வளவுதான். சோ கிருஷ்ணர் எப்பவுமே ஆனந்தத்துக்கு உரியவர். சோ அவரை வழிபடுவதன் மூலமாக அந்த உயர்ந்த ஆனந்தத்தை நாமும் பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எதை நோக்கி நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷத்தை அடையணுன்றதுக்காக தான். சோ அது எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த உண்மையான ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக. பகவான் ஆனந்தமயோ பியாசாத் அப்படின்னு. சோ பகவானை போன்றே நாமும் அந்த ஆனந்தத்தை தேடி ஓடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இனிமையான லீலைகளை, அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் பண்ணும்போது அதுல நமக்கு உண்மையான இனிமை கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் தன்னுடைய அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்தை சொல்றார். எதற்காக நம்ம கிருஷ்ணரை இது பண்ணணும் அப்படின்னு? ஏன்னா இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லிக்கலாம், நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? எதுக்கு கிருஷ்ணரை நம்ம மூல முழு முதற் கடவுள் சொல்லணும்? ஏன்னா அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு, நான் தான் மூல முழு முதற் கடவுள், நானே புருஷோத்தமர். புருஷ அப்படின்னா அந்த அனுபவிப்பவர் அல்லது ஒரு ஆண்மை அப்படின்னு பாக்குறோம். பரம புருஷர் அப்படின் போது புருஷர்களுக்கெல்லாம் புருஷர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பரம புருஷர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆன்மீக மயமானது. அங்க நித்தியமான மகிழ்ச்சிகள் ததும்பக்கூடிய இடமாக இருக்கும். அங்க இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த கிளேசங்கள் கிடையாது. மற்றபடி நம்மளுடைய இந்த 14 லோகத்தையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மிசரிஸ் இருக்கு. அந்த பிறப்பு, ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி எல்லா லோகங்கள்லயும் இருக்கு. ஆனா அந்த கோலோக பிருந்தாவன இல்ல, ஏன்னா அங்க நித்தியமாக இருக்கு. சோ நம்மளும் பக்தி தொண்டு செய்து அந்த நித்தியமான லோகங்களுக்கு செல்ல விருப்பம் கொள்ளணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்மளுடைய ஆஹ் என்ன நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம பக்தி தொண்டை செய்து பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னாக்கா, அந்த காலேச்ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்தியத்ர சம்சய. சோ எப்பொழுதும் பகவானையே நினைத்துட்டு இருக்கும் போது மரண காலத்திலயும் அதே நினைவுதான் வரும் இல்லையா? எதற்காக நம்ம புரோபா சொல்றாரு, குறைஞ்சது 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணுங்கன்னு ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எப்பவும் நம்ம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈவன் நம்மளோட வேலை பண்ணும்போது ஃப்ரீயா டைம் கிடைக்கும் போது நம்மளையே அறியாம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம்.
சோ நமக்கு தெரியாது எப்போ மரணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. நம்ம பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வந்து 7 நாட்கள்ல மரணத்தை தழுவார்னு தெரியும். ஆனா நமக்கு வந்து தெரியலையே. எத்தனை விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம். டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காங்க, அவ்வளவுதான் கீழே விழுந்தாங்க. புனித் ராஜ் பாத்தீங்க. சோ இந்த மாதிரி மரணம் எப்போ வரும்னே தெரியாது. சோ நம்ம வந்து எப்போ நம்ம வந்து பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்குமோ அப்ப மரணத்தை தழுவும்போது கூட நமக்கு அந்த ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்தியச்ச மயர்பித மனோபுத்திர் மாம் ஏவைஷ யசம்சய. சோ எப்போதும் இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தில் நீ எண்ணுவாய் ஆக. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்துக்கும் எந்த ஒரு வேதமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ திரௌபதி வந்து திரௌபதி வஸ்திராபரணம் நடக்கும்போது அவங்க வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னுட்டு அவருடைய நாமத்தை எப்படி கூப்பிடுறாங்க, துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு அவங்க கூப்பிடுறாங்க. சோ அங்க கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. அப்ப அவங்களுக்கு அங்க என்ன தேவையா இருந்ததோ அது கொடுக்கப்பட்டது. அது போல கஜேந்திரனும் வந்து பார்த்து ஆதி மூலமே அப்படின்னுட்டு கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் வந்து பகவான் இறங்கி வராரு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதனால நமக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்யணும். நம்மளுக்கு இட்ட கடமைகளை வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்வதாக நினைத்து செய்யும் போது நாம் அவரை அடைவதில் எந்த ஒரு வியப்பும் இல்லை. சோ நமக்கு இட்ட கடமைகளை அவருடைய உணர்வுல நாம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து பெரிய உதாரணம் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். நம்முடைய 70வது வயதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு பார்ப்போம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணார், உலகம் முழுவதும் தன்னுடைய குரு தனக்கு இட்ட கட்டளையை வந்து செவ்வனே செய்து நம்ம கூட இப்ப வந்து இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு பெரிய காரணமாக இருப்பது வந்து நம்முடைய பிரபுபாதர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா இப்ப வரைக்கும்? மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. இருக்கிறோம் சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ இருக்கிறீங்க. இப்ப நீங்க சுருக்கமா சொன்னீங்களே, இந்த நோட்ஸ் இருக்கா உங்கள்ட்ட, நீங்க கொடுக்க முடியுமா? அது போட்டுடலாம் மாதாஜி. எனக்கு கிளாஸ் இது முடிச்சதுக்கு ரொம்ப அப்புறம் ஒரு சாப்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப 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 அவசரமா இருக்கு இல்லையா, இது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமா இது பண்றேன் இல்லையா, அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நன்னா புரியும்படியான்னா இந்த நோட்ஸ் கொடுத்தா நன்னா இருக்கும் இல்லையா? ஓகே மாதாஜி, கண்டிப்பா அதை நம்ம பண்ணிடலாம். ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் மாதாஜிட்ட கேட்டுட்டு நம்ம அதை போட்டுடலாம். அது பெட்டர் இல்லையா? நம்ம அப்புறமா ஒரு நோட் புக்ல எது எது முக்கியமோ அதை எழுதிக்கலாம்ல. இப்ப நான் எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்டா போறதுனால கொஞ்சம் இது பண்ண முடியல. ஆமா, கம்ப்ளீட்டா அந்த அறிமுகத்திலயும் அந்த முன்னுரை அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல என்ன இருக்கோ அதுதான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம். அதான் அறிமுகம் இல்ல, முன்னுரை தான் இருக்கு. 39 பேஜ் முன்னுரை தான் எல்லாம் ஃபுல்லு. ஆமா ஆமா, அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அப்ப நாளையில இருந்து தான் இந்த இது ஆரம்பிக்கணுமா, அத்தியாயம் 3? ஆமா மாதாஜி. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஃபுல்லா ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன். மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு. நாளைக்கு ஏகாதசி, சனிக்கிழமை. சூப்பர் மாதாஜி. அறிமுகமும் முன்னுரை ரெண்டும் சேர்ந்துதான் பார்த்தோம் இப்ப வரைக்கும். சண்டே ஏகாதசி இல்ல மாதாஜி, நாளைக்குதான் ஏகாதசி. கிருஷ்ணா. ஓகே மாதா, தேங்க்யூ. எங்களுக்கு நாளைக்கு மாதாஜி, சண்டே. பெங்களூரா? என்ன பிரபு சொல்றீங்க? நான் வெரிஃபை பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, நான் பெங்களூர் சண்டே மாதாஜி. அப்படியா? எங்களுக்கு நாளைக்குதான் போட்டிருக்காங்க. சரி, ஓகே, நான் செக் பண்றேன் எதுக்கும். வைஷ்ணவ ஏகாதசி சாட்டர்டே தான் போட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு. சரி, தெரியல. மேபி எங்களுக்கு மாறும் மாதாஜி. எங்களுக்கு வேற இருக்கும், உங்களுக்கு வேற. ஸ்மார்த்தா ஏகாதசி முதல்ல வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வைஷ்ணவா சாட்டர்டே, ஸ்ரீ வைஷ்ணவா இஸ்கானுக்கு சண்டே, பிரம்மமத்வ கௌடி சம்பிரதாயம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, இந்த ஒரு ஸ்லைடோட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கிறோம். அருவ பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். அது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்குறோம் அந்த சூரியனோட இதுல இருந்து. அவரை வந்து சச்சித் ஆனந்த ரூபத்துல நம்ம இது பண்றோம். அவரை முழுமையாக புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த வெறும் ஒலிக்கற்றையும் அந்த கோல வடிவமும் சூரியன் அல்ல, சூரியனை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கும். சூரியன்னா இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சூரியன் அப்படின்னு புரியும் போது முழுமையாக நாம் அவரை புரிஞ்சுக்கிறோம். வேத ஞானத்தை
பகவான் அல்லது அவருடைய பிரதிநிதி கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் கிட்ட இருந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா அவரே சொல்றார் 4th சாப்டர்ல, அவர் தான் வந்து இந்த ஞானத்தை சூரிய பகவானுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறார். சோ அவர் மூலமாகவோ அல்லது அவரது பிரதிநிதிகள் மூலமாகவோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, வேத ஞானம் குறைபாடுகள் அற்றது. ஆனா நம்ம வந்து குறைபாடுகள் உள்ளவங்க. சோ நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் வந்து சரி வராது. அது வேத ஞானத்தின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணடைகின்றார். 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த குழப்பங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால 2வது அத்தியாயத்துல அவர் சொல்றார், கார்பண்ய தோஷம், நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன், எனக்கு சரியான ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றார். சோ பகவான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த தெளிவு பிறக்கிறதுக்காக நிறைய அந்த பகவத்கீதையை சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு புரிதல் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நான் போரிட மாட்டேன்னு சொன்ன அந்த ரிலக்டண்டா அந்த அர்ஜுனன் என்ன பண்றார், உங்களுடைய உபதேசப்படி நான் போரிடுகின்றேன், நான் என்னுடைய கடமை செய்யறேன்னு சொல்றார். சோ அடுத்தது, எல்லா உயிர்வாழிகள்கிட்டையும் பிடிக்க முடியாத ஒரு அங்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம நித்தியமானவர்கள், பகவான் நித்தியமானவர், அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நம்மளும் நித்தியமானவங்க. நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் அல்லது சுபாவம் அல்லது பிரகிருதி, நம்மளுடைய இயற்கை ஸ்வதர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா சேவை செய்வது. சோ அது வந்து பகவானுக்கு உண்டான சேவையாக இருக்கணும். அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான விஷயமாக இருக்கணும். 5 விதமான ரசத்தை பத்தி பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் இருக்குதான் வந்து நம்மளுடைய முழுமுதற் கடவுள். அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் நித்தியமான ஒன்று. நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த நித்தியமான லோகத்துல அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதா இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோளாக இருக்கணும். அதற்கு எப்படி போகுது அப்படின்னாக்கா, பக்தி தொண்டு நவவித பக்தி தொண்டு அப்படின்னு பாக்குறோம். அது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து நமக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீக ஆச்சாரியார் கொடுத்திருக்கிறது பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இந்த நாம உச்சாடனத்தின் மூலமாக எப்பவும் நம்ம அந்த ஸ்மரணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நாளைக்கு நம்மளுடைய அத்தியாயத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நீங்க படிச்சுட்டு வரலன்னா தயவு செஞ்சு நாளைக்கு 1st சாப்டர் வரைக்கும், உங்களுடைய முன்னுரை, அறிமுகம், 1st சாப்டர் வரைக்கும் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஈஸியா நமக்கு புரியும். இதையே நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடகடன்னு இப்ப நம்ம பாக்குறதுக்கு இருக்கும். உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் எதுக்கு நம்ம இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போறோம் அப்படின்னு. படிச்சுட்டு வரணும் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, அட்டெண்டன்ஸ் பத்தி ஏதாவது சொல்லணுமா? எல்லாருடைய அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா பிரபு? சங்கரன் பிரபு. மாதாஜி, எல்லாருடைய இந்த பர்டிகுலர் இந்த ராதா ஜெகநாதன் மாத்திரம் நம்பர் கொடுக்கல. அவங்களுக்கு இப்போ டைப் பண்ண தெரியலையா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அவங்க நம்பர் சொன்னாங்கன்னா நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். ராதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி மியூட் எடுக்காம பேசிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நம்பர் நான் அனுப்புறேன், இல்லைன்னா இப்ப சொல்லிடுறேன் பிரபுஜி. 96